അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ കുണ്ടലമണ്ഡിത തേജസ്വരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ മമ മാനസമൊരു പൂജാ പുഷ്പം തിരുമുൻപിലർപ്പിച്ചിടുന്നേ കൈക്കൊള്ളേണമേ കൃഷ്ണമുരാരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അറിവില്ലാത്തൊരു പൈതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടിപണിയുന്നഖിലേശ നിൻ സ്തുതി പാടി പാടി വരുന്നു പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु
बुद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Namaste, namaste. Good evening. Continuing with our class, this is the 9th session for with the Advaita Vedanta classes. So we in the first 4 sessions we saw some fundamentals like definition of happiness, life in terms of Vedanta, the 4 personalities of man. Then also about the mind and intellect, their roles, as well as the destiny, difference between destiny and karma, and understood that selfishness is at the core of the problems. So man without selfishness is divine, and this knowledge is being transmitted through us to us through the Vedas. Sessions 5 to 7 we saw how the infinite self is housed within each one of us, encased in the Panchakosas. And we also saw the 4 states of consciousness that arise because of the self shining through the body, mind, and intellect. The 3 bodies are the Sthula Sharira, the Sukshma Sharira, and the Karana Sharira. And the process of superimposition of the sensory information on top of the self, and then we mistakenly identifying ourselves with the outside world. The BMI chart and the subjective and objective world differences, vasanas and how vasanas can be purged from within our bosom. The practices required for doing that in Sanatana Dharma are the sadhana chadushtayam. And we also saw the guru and the teacher definitions, and what the teacher's role is. And ultimately, with all the knowledge, what is the result? The result is that the microcosm merges with the macrocosm, that process of merging, and what it involves. അത് നമ്മൾ മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോകോസം മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ കണ്ടു. പിന്നെ ഷഡ്ദർശനങ്ങള്, മഹാവാക്യങ്ങള്, 4 യോഗങ്ങള് ഒക്കെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ടെനറ്റ്സിൽ പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങള് കണ്ടു. അത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ വന്ന് അത് അധപ്പതിക്കുന്നതെന്നും ആ അധപ്പതനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ ശ്രവണം, മനനം, നിധിധ്യാസനം എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ മേൽപോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് പോവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞു. പിന്നെ then we were looking at the
three bodies. That is the Sthula Sharira, the Sukshma Sharira, and the Karana Sharira. Adile Sthula Sharira mana കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കണ്ടത്. ഇന്ന് we will look at the Sukshma Sharira. ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് സ്ഥൂല ശരീരം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണാം. പഞ്ചീകൃത പഞ്ചമഹാഭൂതൈ കൃതം സത്കർമ്മജന്യം സുഖദുഃഖാദി ഭോഗായതനം ശരീരം അസ്തി ജായതേ വർദ്ധതേ വിപരീണമതേ അപക്ഷീയതേ വിനശ്യതേ ഇതി ഷഡ്വികാരവതേത് സ്ഥൂല ശരീരം. ദിസ് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്ഥൂല ശരീര given by Adi Shankaracharya in Tattvabodha. So Panchīkrita Panchamahabhuta. That Sthula Sharira is made up of the physical elements, which has been created out of the process of Panchīkarana. We saw the process of Panchīkarana in the last class. So that Panchīkarana, that body which is a result of Panchīkarana has got 9 gates. We all know that, and we are residing. The self is residing within that fort of 9 gates, and that is Panchīkrita Mahabhutai. Kritam salkarma, kritam satkarmajanyam. It has been obtained to us through the actions of the past, sustainable actions of the past, through a process of evolving the hierarchy of thought processes from the least to the highest mankind, which is the evolution's pinnacle of thought process, and that from where only we will be able to actually go back to this, I mean, which is easier to go back. Kritam salkarmajanyam sugha dukkadi bhogayadanam, and this body is the home of enjoyment. Sugha dukkha bhoga sugha dukkadi bhogayadanam, that is the house of enjoyment, or the counter of enjoyment. It is the basis for enjoyment of all the physical pleasures that we seek. So that is the physical body, and that is the shariram. That is the shariram. And some more qualities. That is asti jayade vardade viparinamade apakshiyade vinashyade idhi. And the 6 properties of limited existence. Birth, it is subject to birth and growth, modification, decay, and death. Those 6 modifications. Shat vigara vadet sthula shariram. This 6 modifications it is subject to, and that is the sthula sharira. And it constitutes the annamaya kosha, the food sheath. Panchakoshangalile annamaya kosham idana. Ee parayunna sthula shariramaanu annamaya kosham. Now, today we are going to see from the Tattvabodha itself the definition of Sukshma Sharira. Apanchīkrita Panchamahabhutai Kritam Satkarmajanyam Sukhadukkadi Bhoga Sadhanam Pancha Jnanendriyani Pancha Karmendriyani Pancha Pranadaya Manaschaikam Buddhischaiga Evam Sapta Dashakalabi Saha Yattishtati Tat Sukshma Shariraha. Okay, that is the definition. So we will see that in detail, so that in each one of the aspects. And this Sukshma Sharira, in the state of Sapnavastha, is called as Taijasa, and it dwells in the internal world. Okay, all these things we are going to see now in detail. So, Apanchīkrita Panchamahabhutai Kritam Satkarmajanyam Sukhadukkadi Bhoga Sadhanam. ഇതിനു മുമ്പ് ഭോഗായ ധനം എന്നാണ് നമ്മൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ സുഖദുഃഖ ഭോഗ സാധനം. That's a different perspective. പഞ്ച ജ്ഞാനേന്ദ്രിയാണി പഞ്ച കർമ്മേന്ദ്രിയാണി പഞ്ച പ്രാണാദയ മനശ്ച ഐക്യം ബുദ്ധിശ്ച ഇകം ഏവ സപ്തദശ 17 Kalabi, the limbs, 17 limbs. So that basically it is like this. Sukshma. Sukshma means subtle. That which cannot be perceived by the senses.
സെൻസസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ശരീരം, അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. So that Sukshma Sharira, now according to this sloka, is constituted of 4 things. What is it? 1, made up of the 5 subtle elements. Apanjikrita Panchamahabhutai. പഞ്ചീകൃതമായിട്ടുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. ഇത് അപഞ്ചീകൃതമാണ്. അങ്ങനെ അപഞ്ചീകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചീകൃതം എന്ന പഞ്ചീകരണ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഈ എലമെന്റ്സ്, അതായത് തന്മാത്രകളാണ്. തന്മാത്രകളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്. മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ 5 സട്ടിൽ എലമെന്റ്സ്. തന്മാത്രകളാണല്ലോ പഞ്ചീകരണം കഴിഞ്ഞ് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ പഞ്ചീകരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കടന്നു പോവാതെ അതിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ, അതായത് ഈ തന്മാത്രകള്. പിന്നെ ഉള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓഫ് 17 ലിംസ്, 17 സപ്തദശ കലാഭി സഹ 17 കല ലിംസ് ഓട് കൂടിയത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചജാനേന്ദ്രിയ, പഞ്ചകർമ്മേന്ദ്രിയ, പഞ്ചപ്രാണൻ. അങ്ങനെ 5 15 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, പഞ്ചപ്രാണൻ 15. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ബുദ്ധി ചെയ്ക. അപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധി. 15 2 17. 15 + 2 17. The instrument of experience, അതാണ് സുഖ ദുഃഖാദി ഭോഗ സാധനം. It is the instrument that gives us the experience of pleasures and pains. സുഖ ദുഃഖ ഭോഗാദി സാധനം. It is the experience. മറ്റേത് സീറ്റാണ്. സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം ബോഡി, പിന്നെ അത് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണ് ഈ പറയുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരത്തിലെ സെൻസസ് ആണ് നാക്ക്, മൂക്ക്, അതൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മണം, നാക്കില് രസം, ചെവിയിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ബോഡി, ദ സീറ്റ്. സുഖദുഃഖായതനം സ്ഥൂല ശരീരം. അത് എന്നിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് വരുന്നു. അതാണ് സുഖ ദുഃഖാദി ഭോഗ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്. ആൻഡ് ബോൺ ഓഫ് കൃതം സത്കർമ്മജന്യം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനുള്ള അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ബോൺ ഓഫ് ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്. ഇതിങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഫൈനർ എലമെന്റ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആയി മാറിയത് ഇസ് ത്രൂ എ പ്രോസസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻഡ് എവല്യൂഷൻ. So once more, അപ്പൊ നോക്കാം, ഓരോന്നും നോക്കാം. That which is composed of, what is Sthula Sharira is that which is composed of the 5 great elements which have not undergone grossification. അതാണ് അപഞ്ചീകൃത പഞ്ചമഹാഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ then born of the good past of good actions of the past. Satkarmajanyam, born of the good actions of the past. The instrument for the experiences of the pleasures, joy, sorrow, etc. Sukha dukkha adi bhoga sadhanam. Third one. And the fourth one is constituted of 17 limbs. Saptadasha kala. 17 kala. 17 limbs. Namely, the 5 sense organs of perception, the 5 sense organs of action, and the 5 pranas, the mind and the intellect. 17 sense organs of perception, jnanendriyangal, the 5 sense organs of actions, karmendriyangal, the 5 pranas, pancha pranas, and the mind and the intellect. 17. Then that is the subtle body. So apanchikrita panchamahabhutai kridam satkarmajanyam സുഖദുഃഖാദി ഭോഗസാധനം പഞ്ചജ്ഞാനേന്ദ്രിയാണി പഞ്ചകർമ്മേന്ദ്രിയാണി പഞ്ചപ്രാണാദയ മനശ്ചൈകം ബുദ്ധിശ്ചൈക ഏവം സപ്തദശ കലാഭി സഹ യത്തിഷ്ഠതി സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതാണ് ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ തത്വബോധത്തിലെ ഡെഫിനേഷൻ ആണത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് what is this? It is like this. Made up, we will see it once more. Made of the 5 subtle elements, the tanmatras, the made of the 5 tanmatras. Shariram. Sthula Sharira is made of 5 tanmatras. അതായത് സെൻസസിന് കാണാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള 5 സെൻസസ്. അതായത് ഇപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെയും സ്പർശനത്തിന്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ സെൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ.
the organs of the senses and the jnanendriya. ഇത് നമുക്ക് തൊടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ചെവിയുടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള സെൻസ് ഫിസിക്കലായിട്ടില്ലാത്ത, അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണത്. അതാ 5 തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹസ് നോട്ട് യെറ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ ടു ദ ഫിസിക്കൽ. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ശബ്ദം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? നമ്മളെന്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വയലിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേട്ട് ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ വയലിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഫിസിക്കലായിട്ട് ആ ശബ്ദം ഇല്ല, പക്ഷെ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അത് വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പൊ ആന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ആനയുടെ ചിത്രം, ആന വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ആന ഇല്ല, പക്ഷെ ഫിസിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് ആനയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഉള്ളില് മനസ്സിന്റെ ഐ ഈസ് ഏബിൾ ടു സീ ദ എലിഫന്റ്. അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി അതുമല്ല, ഇനി വേറൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമുക്ക് ആനക്കൊമ്പുള്ള മുയല് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ, മനസ്സുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ? which is not there, but we can create that. അപഞ്ചീകൃതം പഞ്ചമഹാഭൂതൈ അതാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ വിഷ്വൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല സ്വപ്നാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇമാജിനേഷൻസ്, നമ്മളുടെ ആസ്പിരേഷൻസ്, അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ. അത് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല സംഗതികളും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സട്ടിൽ, therefore not perceivable by the senses. കണ്ണു തുറന്നാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. സ്മെല്ല്, മൂക്ക് വെച്ച് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് വരാം, പക്ഷെ ശരിയായിട്ട് മൂക്ക് സെൻസസ് ഓപ്പറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് മണക്കില്ല, ആ മണം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോ പഞ്ചതന്മാത്രകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. മെയ്ഡ് ഓഫ് ദി അപഞ്ചീകൃത പഞ്ചമഹാഭൂതാസ്, ദാറ്റ് 5 elements which are not yet formed physically through the process of പഞ്ചീകരണ. അതാണ് ഈ ബോഡി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ 2, constituted of the 17 limbs. ഏതൊക്കെയാണത്? The 17 limbs are 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയാസ്, ശബ്ദസ്പർശരസ രൂപഗന്ധങ്ങളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. For the sound, the touch, the taste, the form and smell. പിന്നെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയാസ്, വാക്, പാണി, പാദ, പായു ആൻഡ് ഉപസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. That's the power to speak, grasp, locomotion and to eliminate waste as well as to procreate. Then the 5 pranas. Prana, the faculty of perception and respiration. The faculty of excretion, apana. Vyana, the faculty of circulation. And the udana, the faculty of thinking as well as the reverse actions, voluntary and involuntary actions, udana. And samana is the faculty of digestion. Then the 16th is the manas. Manas also includes chitta. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മനസ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 2 അന്ധകരണങ്ങളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. That മനസ്സും ചിത്തം, മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ചിത്ത, മനസ്സ് ആൻഡ് ദ ചിത്ത. The vacillatory state of the mind till a firm decision is made is called the mind. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണത്. Emotion also forms part of the mental functions. പിന്നെ the 17th is the buddhi. The buddhi intellect also includes ahankara, ego. Thoughts in a state of decision is called buddhi or intellect. Reasoning, judgment, right and wrong, etc. and logical thinking are all functions of the intellect, as well as taking ownership, saying that this is mine, ego. Adu cherthatulana buddhi. Appo pancha jnanendriyas, pancha karmendriyas, pancha pranas, manas and buddhi. ഇത് ഈ 17 constituted of 17 limbs.
the powers of perception. So നമ്മളുടെ subtle body എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ functional aspectലെ subtle body എന്തൊക്കെയാണ്? Powers of perception, പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ശക്തികൾ, അതാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ പവേഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടോർ ആക്ഷൻ, മോട്ടോർ കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ആക്ഷൻ, അതിന്റെ ശക്തികൾ, അതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ vital layers, the flow of vital layers or the flow of circulatory system, the physiology and that which creates the metabolism and all of those things. Pinne manasa, powers of memory and feelings, and buddhi, the powers of rationalizing and the I my feelings, ego. ഇത്ര സംഗതികളാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ സ്ഥൂല ശരീരം കണ്ടു, ഫിസിക്കൽ ബോഡി, അതല്ല ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കാണുകയാണ്. ഞാൻ ആരാണ്? ഇതൊന്നുമല്ല, ഈ പറയുന്നതൊന്നും ഞാനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇതല്ല, ഇതൊക്കെ മേലെയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ പവേഴ്സ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ, പവേഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടോർ ആക്ഷൻ, പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്, powers of memory and powers of feelings, and the powers of rationalizing and the power of ego. These are not me. ഇത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്, എന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം മാത്രമാണ്. I, that self, is empowering these things. ഇതിനെയാണ്, അതായത് പെർസെപ്ഷനെയും മോട്ടോർ കൺട്രോളിനെയും ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിനെയും മെമ്മറിയും ഫീലിംഗ്സിനെയും ഇന്റലക്ച്വൽ കേപ്പബിലിറ്റീസിനെയും ഒക്കെ ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തി, പ്രൊപ്പല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തി, അതാണ് ഞാൻ. നോട്ട് ദിസ്, നോട്ട് എനി ഓഫ് ദിസ്. ഈ പറയുന്ന ശക്തികളെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ദ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് enlivening these powers is much more superior than this and is capable of controlling all this. Therefore we are more, we have a much more powerful controlling center within us, and that is the self എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ഇതല്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണ്. ആര്? സെൽഫ്. ഹു ഇസ് മീ? ഹു ഇസ് മീ? ഹു ആം ഐ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്. ആദ്യം സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ എത്തി, സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ഞാനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, നൗ the third aspect of Sushma Sharira is Bhoga Sadhanam. This Sushma Sharira is Bhoga Sadhanam, that it is the instrument of experience of the pleasures and the pain, etc. അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ഭോഗായതനമാണ്. സെൻസറി ഇൻപുട്സ്, ഐസ്, ഇയർ, സ്കിൻ, ടേസ്റ്റ്, സ്മെൽ, ഫിസിക്കൽ ഓർഗൻസ്, and that is Sthula Sharira. And then this Sthula Sharira collects the information and passes it inside to the Bhoga Sadhanam inside within us, which is constituted of a lot of things in the brain and the control centers within which are connected to the various parts of the senses and the organs. The brain centers of perception, motor action, physiological functions, mind and intellect constitute the Bhoga Sadhanam, the instrument of experience. Without this, the Bhogayatanam is useless. It becomes merely physical edifices. But when the Bhoga Sadhanam is connected to the Bhoga Ayatanam, that is when it starts getting the qualities that are ascribed to the senses. And therefore it gives the feelings of pleasure and pain. Mind, and it is connected to the mind and intellect so that you are able to experience the feelings as well as to make judgments about that, and then you can either reject it or you can either, and you can or get become a slave to that. This rendu pattum, because the intellect is capable of doing. Sukshma ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ മനസ്സും ഇന്റലക്റ്റും, മനസ്സ് ഇന്റലക്റ്റ് weak ആയാൽ മനസ്സ് takes control and then superimposes things onto the intellect, and the intellect decides on the wrong route. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. സൂപ്പർ and the intellect differentiates between these items, and then it is able to differentiate between what is ephemeral, what is permanent, etc., the good and the pleasant, etc., and is able to help us. That is the and അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത്? It is only through actions of the past, that how we cultivate our character, how we cultivate our understanding and knowledge and elevate it to the state of wisdom. അതാണ് അടുത്ത part of the subtle body, which is called as which is therefore the subtle body is
born of good actions of the past എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. Faculty of higher reasoning, intellect in the subtle intellect, a rare attribute of the human beings, and only an evolved personality can reach that stage. That is why it is called as the born. It is said that the Sukshma Sharira is born of good actions of the past. The fourth characteristics of Sthula Sharira helps ponder and probe into subtle issues, cultivate viveka and vairagya. അപ്പോൾ അതാണ് വിവേകവും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ നമ്മളെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തി. And helps undertake journey to self realization. അത് ആത്മതത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തരുവാനായിട്ടുള്ള ശക്തിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സട്ടിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പവർ ആണ്, ബുദ്ധിയുടെ ആസ്പെക്ട് ആണ്. That helps you to actually grow out of this duality of sin and punya and papa, good deeds and sin. Punya and papa എന്ന് പറയുന്ന ആ പുണ്യപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് അതിൻ്റെയും അതീതമായിട്ട് നമുക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന, അതിന് സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നതും. ആത്മതത്വത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇതിന് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ആ പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഇത് നമ്മളെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണത്. പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ. ആത്മതത്വം, ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്റ്റിലൂടെ, മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില്, മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ സട്ടിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഇത് പല വിധത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ മൈൻഡ്, മെന്റൽ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓഫ് അരഗൻസ്, കൺസീറ്റ്, പ്രൈഡ്, ആംഗർ, ജലസി, ലേസിനെസ്, പ്ലഷർ, ലൈക്സ്, ഡിസ്ലൈക്സ്, ആൻഡ് or it can also be the pure power of self-effort, sense of duty and the right attitudes. അതൊക്കെ പറയുന്ന റൈറ്റ് ധാർമ്മിക് ആസ് വെൽ ആസ് അധാർമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈസ് സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട്സ് കേപ്പബിലിറ്റി. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് fall prey to the path of sin which is constituted of dishonor, fear, disgrace, disrespect as constituent, the result of these actions because of adharma or selfish activities. അതാണ് നമ്മളുടെ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇന്റലക്ട്, മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മളുടെ ഇവല്യൂഷനിലേക്ക്, ഈ ആത്മതത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കാണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് when we are powered by self-effort, sense of duty and attitudes, we reach that state of virtue. That is Swargam എന്ന് പറയുന്നത്, the land of punya, of selflessness, which is dharma rooted, or actually initially selfishness also is also, it could be selfish also, of dharma, but dharma rooted ആയിട്ടുള്ള abode of grace, knowledge and productive powers. But then when that also gives way to dharma rooted selflessness, that is the highest level you can reach. This is a good path initially to be attained, or which you can set as your initial goal, and from there you have to rise to the next level, which is of selflessness, which is dharma rooted. That is the state of wisdom of സ്വർഗം നരകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആണ് ഈ പറയുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ process of purification of the sukshma sharira. Appo we become free from this bondage of karma bandhangalil ninnu രക്ഷപ്പെട്ട് എപ്പോട്ട് വരികയും അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പറയുന്ന എവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബോൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് ഉള്ള ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആത്മതത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴി പാത. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ശരീരമാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ലിംഗ ശരീരം എന്നാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് വേറൊരു പേര്. ദ സൂക്ഷ്മ ശരീര ഓർ ദ സട്ടിൽ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ലിംഗ ശരീരം. ലിംഗ ശരീരം എന്നും പറയും. എറ്റിമോളജി, ലിംഗ മീൻസ് സൈൻ ഓർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ലിംഗ മീൻസ് സൈൻ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, പോയിന്റിംഗ് ടു. Thus, Linga Sharira means pointing to the physical body, Linga Sharira ആണ് physical body like pointer ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
all the 17 components of the Sukshma Sharira are by themselves inert. Sukshma Sharirathine എല്ലാം physical ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല, അതിൽ inert ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ്. No materials, inert, being products of fundamental tanmatras. But to the beholder, they seem to possess the power to know and act through എങ്ങനെ അത് കാണുന്നു, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സുഖം, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലൂടെ. So to the beholder, or somebody who sees us, we possess the power to act and know, indicating that they are being covered by some sort. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ചിന്താശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തി പുറകിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംഗതികളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ശക്തി, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഫിസിക്കൽ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് ആ ഫിസിക്കൽ ശരീരമാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ. They therefore derive their fundamental powers of the self or consciousness, lending them existence. അപ്പൊ കോൺഷ്യസ്നസ് ആണ് ആദ്യം, പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ആൻഡ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം then points to the physical body, and the physical body expresses സ്ഥൂല ശരീരത്തിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നു. Hence it is rightly termed as the ലിംഗ ശരീരം. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം becomes the ലിംഗ ശരീരം, which points to the physical, for connecting the self to the physical. That is the Sukshma Sharira, which അതുകൊണ്ടാണ് it is called as the ലിംഗ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലിംഗ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അവർ സ്വപ്നാവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ദ സ്വപ്നാവസ്ഥ or the dream state is the state of the subtle body wherein it projects subtle body. It is projecting a world of its own. തത്വബോധത്തിൽ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് the world that is perceived while in sleep from impressions of sleep എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ സ്വപ്നാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുറമേ ഉള്ള ലോകവുമായിട്ട് വ്യാപാരങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. From impressions of what was seen and heard in the waking state. അപ്പൊ പുറമേ നമ്മളുടെ സ്ഥൂലാവസ്ഥയില് നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രത അവസ്ഥയില് നമ്മള് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇംപ്രഷൻസ്, മെമ്മറീസും എക്സ്പീരിയൻസസും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം, അതാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is the Swapnavastha. The dream state ego is also called as Taijasa. That is, we have seen that earlier. So experiences gained in the waking state are stored in the unconscious as vasanas. Nammal ullile subconscious unconscious level vasanas aayittu store cheyidu vechittu. And in the dream stage, when the intellect is in partial abeyance, the mind projects a thought world under its influence. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇന്റലക്ട് ഫുൾ ജാഗ്രതയിൽ അല്ല, അപ്പൊ പാർഷ്യൽ അബയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ഉറക്കത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് ഇന്റലക്ടിന്റെ. ആൻഡ് അപ്പൊ മൈൻഡ് then projects from the memories and experiences, it projects a world. That world is called as this Swapnavastha. The perceiver ego and the perceived world of objects in the dream state are called the thought projections. അപ്പൊ thought world ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് തോട്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് വഴി തോട്ട് വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് സ്വപ്നാവസ്ഥ. അപ്പൊ അത് തത്വബോധത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്വപ്നാവസ്ഥ ഇൻ തത്വബോധ ബൈ ആദിശങ്കരാചാര്യ: ജാഗ്രത് അവസ്ഥായാം ജാഗ്രത് അവസ്ഥായാം യത് ദൃഷ്ടം യത് ശ്രുതം. ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ എന്ത് കണ്ടുവോ, യത് ദൃഷ്ടം യത് ശ്രുതം, എന്തൊക്കെ കണ്ടുവോ എന്തൊക്കെ കേട്ടുവോ, തത് ജനിത വാസനായ, അത് അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വാസനായ നിദ്രാസമയെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രപഞ്ച പ്രതീയതേ സ സ്വപ്നാവസ്ഥ, അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം, അതാണ് സ്വപ്നാവസ്ഥ. സൂക്ഷ്മ ശരീരാഭിമാനി, ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ സൂക്ഷ്മ ശരീരാഭിമാനി, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എന്റെ വ്യക്തിത്വം, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ആത്മ തൈജസ, തൈജസാത്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ
തൈജസാത്മ എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരാഭിമാനിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ, കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്ത് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഉറക്ക സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ലോകം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇസ് ദിസ്. ജാഗ്രത അവസ്ഥായാം യത് ദൃഷ്ടം യത് ശ്രുതം തത് ജനിത വാസനായ നിദ്രാസമയെ യത് പ്രപഞ്ചഃ പ്രതീയതേ സ സ്വപ്നാവസ്ഥ സൂക്ഷ്മ ശരീരാഭിമാനി ആത്മ തൈജസ. ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ സർ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്താ പറയും? സർ, ഇത് ജ്യോത്സ്നയ, ഐ എം സോറി, എനിക്ക് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ചോദിക്കും. സർ, ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഡു വി ഹാവ് എനി കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സ്റ്റേറ്റ് തോട്ട് വേൾഡ്? ഈ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ, it is born of intellect is in partial abeyance എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗാതേർഡ് ബൈ ദി എക്സ്പീരിയൻസസ്. അപ്പോ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് യുവർ ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ്. അപ്പോ കൺട്രോൾ ഈസ് ഓൺലി ദെൻ, നോട്ട് ഇൻ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ സ്ലീപ് സ്റ്റേറ്റ്. Sleep state, this is something that is happening by involuntarily, it is happening, but then it is also controlled by the impressions gathered through your Jagrata Avastha when you are in full control. Appo full control ആയിട്ട് ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് പ്രകാരമാണ്, എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തട്ടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുവോ അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വപ്നാവസ്ഥ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. So it is മിറർ ഇമേജ് പോലെയാ. മിറർ പോലെയാ. എക്സാക്ട്ലി മിറർ ആവണമെന്നില്ല. കാരണം കുറച്ച് പേരെ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കുറെ മെമ്മറീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് മൈറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദിസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഈവൻ ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ റിയൽ ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, you might sometimes experience or some places, for example, you are visiting some places which you have never visited. You might have experienced, or you might experience seeing some animals which you have never seen. അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല സംഗതികൾ കാണാം. അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് യുവർ ഇംപ്രഷൻസ് ആൻഡ് വാസനാസ്. അത് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ മോഡേൺ സയൻസിലെ ന്യൂറോ സയൻസ് in the last few years, they have also found they have conducted a lot of studies while people are dreaming. Appo for example, these impressions and other experiences stored in memories nu parayumbol, it is going through your emotional part of the brain quite a lot. Signals like the brain are going through the emotional portions of the brain, limbic system, ഹിപ്പോകാമ്പസിലൊക്കെ വഴി പല സംഗതികളും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നാച്ചുറലി എന്താ പറ്റുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സം ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് സിഗ്നൽസ് മൈറ്റ് ഇന്റർഫിയർ ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ട്രിഗറിങ് മെമ്മറീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു എനി ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. അത് ചിലപ്പോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ആഡ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, തീ തുപ്പുന്ന സിംഹത്തിന് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടു വരേണ്ടത്. I'm just giving an example. Something that you have never seen and something which is not possible in the outside world. കാണാൻ പറ്റും. കൊമ്പുള്ള മുയല് എന്നൊക്കെ ചില വേദാന്തത്തിൽ ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയാറുണ്ട്. കൊമ്പുള്ള മുയലിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുവന്ന് വരാൻ, ഇല്ലാത്ത സംഗതികളെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ് ആണത്. ആ വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റില് കൊമ്പുള്ള because there is some sort of combined firing that is taking place, which is not within our control because of some experiences that we have had, and or the emotional side playing some tricks on your perception inside, subtle perceptions inside. That is the scientific way of looking at it. അത് നമ്മളുടെ വേദാന്തത്തില്
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ജാഗ്രത അവസ്ഥായാം യത് ദൃഷ്ടം യത് ശ്രുതം തത് ജനിത വാസനായ നിദ്രാസമയെ യത് പ്രപഞ്ചഃ പ്രതീയത്തെ സ സ്വപ്നാവസ്ഥ സൂക്ഷ്മ ശരീരാഭിമാനി ആത്മതൈജസ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരാഭിമാനിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തൈജസ്സൻ ആയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരാഭിമാനി, ദ സൂക്ഷ്മ ശരീരാഭിമാനി, ദ ഈഗോ, ദ സട്ടിൽ ബോഡി ഈഗോ, that constitutes the Atma by name Taijasa. Atmavina Taijasa എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു in the സൂക്ഷ്മ ശരീരഭാവ, which is the സ്വപ്നാവസ്ഥ. അതാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. And that is created by what you have seen in the physical world, what you have heard in the physical world, combining that with the vasanas, the impressions and memories which are rooted within you, in your subconscious, in your deeper layers of memory. And therefore it creates a prabanja, a world. And that world is called as the Swapanavastha. Right? Okay. Jyotsna, is that clear now? Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Okay. So let's go forward. So the thought world and the thought projection. The thought projections il ninnu undakunna thought world aanu. The thought world that is created out of thought projections from within, which is based on what you have seen, what you have heard while you are awake, combined with the impressions and memories, and in combination creating something called as the enjoyer of the subtle world, creating the ego, which is called as the Taijasa. Atmavinda oru picture, that is what is described here. Atmavinte veroru picture, Taijasa എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. It is the same thing, Atman, but we are giving a different name to that, what you call, instance of the Atman, which is in the state of enjoying this dream world, is called as Taijasa. And not only that, identifying with it, this Atma, which is in combination with all these things, identifies. The intellect then identifies I as that, which is the Taijasa, which is the Sukshma Sharira Abhimani. Is that clear? No? Oh, hope it is clear. That I will give you in the last slide today. Why should we all understand all this? Okay. അതിപ്പോ നമ്മളെ ചോദിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മളെ ഫിസിക്സ് ഹയസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല, ചോദിക്കാം അല്ലെ? അതിന് കഞ്ഞി കുടിക്കണം, അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Nothing is required. Okay. But yes, that is also required. Why? We know that. No. So, Sukshma Sharira, now, that's another aspect. Now, Sukshma Sharira is also the, we'll see it from the perspective of the three koshas. I mean, the Pancha koshas, and three koshas are making up the Sukshma Sharira. Pancha koshathile, 3 കോശങ്ങളാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പ്രാണമയ കോശം, മനോമയ കോശം ആൻഡ് ദി വിജ്ഞാനമയ കോശം. ഇത് 3 കൂടിയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ the 5 pranas, pranamaya kosha, and the 5 karmendriyas constitute the pranamaya kosha. അപ്പൊ ഇനി പ്രാണമയ കോശത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. The 5 panchapranan and 5 karmendriyas constitute the pranamaya kosha. അത് നമ്മളെ maybe this might be new information for you, which is ഈ പ്രാണമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചപ്രാണൻ മാത്രമല്ല, it is also the 5 കർമ്മേന്ദ്രിയാസ്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും അതിന്റെ പാട്ടാണ്. അത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതായത് ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളില്, അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് നമ്മളുടെ മോട്ടോർ കൺട്രോൾ, നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ സയന്റിഫിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കോർട്ടിക്കൽ ലെയേഴ്സ്, ആഫ്റ്റർ കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ സെൻസസ് and also from the memories through the limbic system, hippocampus, combining with emotions and feelings. And then what happens is to act, to do something, it decides and then gives the impulses
gives the impulses for the hand to grasp or for the feet to move, etc. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശക്തി മോട്ടോർ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അതായത് 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള motor control. The motor controls that control the 5 karma indriyas. അതിന്റെ that aspect, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കിടക്കുന്നതാണത്. ആ ആസ്പെക്ട് അതാണ്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ദിറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ പ്രാണസ്. ഈ പ്രാണൻ അതിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, അതാണ് പ്രാണം, മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. That is why the pranamaya kosha and the 5 pranas constitute, I mean, the karmendriyas and the 5 pranas constitute the pranamaya kosha എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Okay, so നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പ്രാണമയ കോശമാണ്, ഒരു പാർട്ടാണ്. പ്രാണമയ കോശ ഈസ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൂക്ഷ്മ ശരീര. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രാണമയ കോശ? പ്രാണമയ കോശ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ഡെഫിനിഷനിൽ 5 പ്രാണാസിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ those 5 pranas are actually activating the karmendriya, so they come in union. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാവുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കരുതാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 5 pranas and the 5 karmendriyas constitute the pranamaya kosha സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ. Is that clear? Just think about it and then it will become clear. What is the prana? The prana is that force of control, forces of control within us. Prana, 5 vital layers. The power or the controls that make our motor karmendriyas, motor actions, is also a similar flow of control. In the that, and that is part of our sukshma sharira. Therefore, pranamaya kosha for the sukshma sharira is constituted of the 5 pranas and the 5 karmendriyas. Okay. Okay, because I mean, I'm seeing some blank faces. സ്ഥൂല കർമ്മേന്ദ്രിയ കയ്യും കാലും ഒക്കെയാണ് സ്ഥൂലം. കയ്യ് കാല് അതൊക്കെയാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. And my hand is the സ്ഥൂല ശരീര. പക്ഷെ how did the hand work? The hand worked because of the signals it got. What signals in my brain? My motor control center in the brain got some signals from the cortical layers, and then it sent the signals to the muscles that control my fingers, and then the fingers contracted to hold this mouse. അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ എന്റെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് ഫിസിക്കൽ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലെ കർമ്മേന്ദ്രിയം എന്താ? എന്റെ കൈയാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലോ എന്റെ കൈയിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. മനസ്സിലായോ? എന്നെ കൈയിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് എന്റെ പ്രാണൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് 5 pranas and the 5 karmendriyas constitute the pranamaya kosha. മനസ്സിലായ? അത് ചിന്താശക്തിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. അപ്പൊ എന്റെ കൈയിന്റെ പോയിന്റർ ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രാണമയ കോശം. അതായത് ത്രൂ ദ കർമ്മേന്ദ്രിയ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് സ്ഥൂല ശരീരം, പ്രാണാസ്, ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് മോട്ടോർ കൺട്രോൾ. Okay. I think if you reflect on it, you will start realizing it. അതായത് നമ്മുടെ എന്റെ ഹാൻഡ് മാത്രം, എന്റെ ഹാൻഡ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ എന്റെ കയ്യ്, സ്ഥൂല ശരീരം, അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടു. ഇനി ഈ കയ്യിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്റെ പ്രാണൻ, 5 pranas which invigorates my motor control centers or powers my motor control center and the motor sending signals to the hand. അപ്പൊ ഞാൻ എത്തിയപ്പോ ലേറ്റ് ആയി പോയി, അതാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. ഗ്രീഷ്മ ഫ്രീ ആണോന്ന് അറിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. സോറി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ല, നമ്മൾ ആരും ലേറ്റ് ആയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ the 5 pranas and the 5 karmendriyas constitute the pranamaya kosha. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ചിന്ത ചോദിച്ചോ.
If you have any doubt, ask them. They can. Everyone gets benefited. Yeah. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഫ്ലോ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ, അത് പ്രാണൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രാണൻ. നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റലി 5 പ്രാണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് അതാണ്. ആ 5 പ്രാണന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ മോട്ടോർ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻസ് എന്ന് വേണ്ട സിഗ്നൽസ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് മോട്ടോർ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊടുത്തി വിടുക കഴിഞ്ഞാൽ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയാസ്. അതാണ് therefore സൂക്ഷ്മ ശരീര എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വേറൊരു ചോദ്യം വരും, അത് നിങ്ങളായിപ്പോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ആസ്ക് സംതിങ്. എന്താ ഡൗട്ട് വരാം. ആ ഡൗട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ബട്ട് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അത് കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോ പ്രാണമയ കോശം നമ്മളുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പോർഷനാണ്, ആ സിഗ്നൽസിനെയാണ്. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ പ്രാണമയ കോശം എന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രാണമയ കോശത്തില് ഈ 5 പ്രാണാസ് ആൻഡ് 5 കർമ്മേന്ദ്രിയാസ് പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിനിപ്പോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിനെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ലേ. ആൻഡ് ദ പഞ്ചേന്ദ്രിയാസ് 5 ആൻഡ് ദ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയാസ്. അപ്പൊ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ സെന്റേഴ്സിലുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളുടെ വേദാന്തത്തില് 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ജ്ഞാന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ലായിരുന്നു പ്രോബബ്ലി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാതെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ജ്ഞാന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ it is the jnana karmendriyas which are behind the karmendriyas. മനസ്സിലായ? ജ്ഞാന കർമ്മേന്ദ്രിയാസ്. ആ ജ്ഞാന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് കണ്ണിന്റെ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ഓർഗൻ ഓഫ് സൈറ്റ്. സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ഓർഗൻ ഓഫ് സൈറ്റ്. റൈറ്റ്? Sense of sight controlling the organ of sight. Similarly, the sense of gripping is controlling the organ of gripping. Organ of gripping kayinda matram functionalla, brain has to do something. Adana that jnana karmendriya ennu endengilum veni paraya. Adana that jnana karmendriya is the part of pranamaya kosha. പക്ഷേ വേദാന്തത്തിൽ ജ്ഞാനകർമ്മേന്ദ്രിയവും കർമ്മേന്ദ്രിയവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം 5 കർമ്മേന്ദ്രിയാസ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു. കർമ്മേന്ദ്രിയ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ ഗ്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈ മാത്രമല്ല, ബ്രെയിൻ സെന്റർ കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതിലെ ബ്രെയിൻ സെന്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട പോർഷനെയാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ഗ്രിപ്പിംഗ് പാർട്ട് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ഇനി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ പാർട്ടായി. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. So the power to act അല്ലെങ്കിൽ action oriented അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ പ്രാണമയകോശം. പ്രാണമയകോശം therefore is called as ക്രിയാശക്തിമാൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ക്രിയാശക്തിമാൻ, കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം ശക്തി തരുന്ന ശക്തി. അതാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ പ്രാണമയകോശ. പ്രാണമയകോശ is the Kriya Shaktiman, which is constituted of the 5 pranas and the 5 karmendriyas, called as Kriya Shaktiman. Okay, is that now it's clear, right? Kriya Shaktiman. Ini onnum kude clear aaki tharam, adutha idu kayiyumba adu korchude clear aavum. Manomaya kosha similarly is constituted of the manas and the 5 jnanendriyas. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. കാരണം നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും രണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ. മനസ് ആൻഡ് ദ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ മനോമയ കോശ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഡിസയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഇച്ഛാശക്തിമാൻ. സോ ക്രിയാശക്തിമാൻ പ്രാണമയ കോശ, ഇച്ഛാശക്തിമാൻ മനോമയ കോശ. സട്ടിൽ, ഇത് സട്ടിലാണ്, സട്ടിൽ പവേഴ്സ് ആണ്, സട്ടിൽ ബോഡിയുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണത്. ക്രിയാശക്തിമാൻ ഈസ് മൈ സൂക്ഷ്മ ശരീര. സിമിലർലി ഇച്ഛാശക്തിമാൻ ഈസ് മൈ സൂക്ഷ്മ ശരീര. And the third one, which is
Vijnanamaya Kosha, Adandana, the Buddhi and the 5 Jnanendriyas. Each Jnanendriya is in the pattern. Rentindian pattern. Buddhi and the 5 Jnanendriyas constitute the Vijnanamaya Kosha. That is the power of knowledge. And the power of knowledge is called as Jnana Shaktiman. Apo Kriya Shaktiman, Icha Shaktiman, Jnana Shaktiman. This is the Sukshma Shariram. The power to act, the power to desire and will, and the power of knowledge, power to know, power of knowledge. ഇതെല്ലാം ഈ 3 ശക്തികളെ എന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ പോർഷൻസ് കണ്ടു, പിന്നെ ഫങ്ഷണലി സൂക്ഷ്മ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ത്രൂ ദ കോശാസ്, 3 കോശങ്ങളിലൂടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. So repeating it, Pranamaya Kosha, the 5 pranas and the 5 karmendriyas constitute the Pranamaya Kosha, and that Sushma Sharira is called as Kriya Shaktiman. The Manas and the 5 Jnanendriyas form the Manomaya Kosha, and that Manomaya Kosha is the power of desire, which is called as Icha Shaktiman. And Buddhi and the 5 Jnanendriyas constitute the Vijnanamaya Kosha. It is the power of knowledge and it is called as the Jnana Shaktiman. Right? Okay. Shankaracharya defines these limbs of Sukshma Sharira in Atma Bodha, verse 13, as the 5 pranas, the 10 organs, the Manas and the Buddhi, formed from the rudimentary elements, Tanmatras. Before the Panjikarana, the only defined is the subtle body, the instrument of the individual. Panja prana mano buddhi deshendriya samanvidham. Panja prana mano buddhi deshendriya samanvidham. Abanjikrita bodhotham sukshmangam bhoga sadhanam. Another definition, which is your perspective. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഓഫ് ദ സൂക്ഷ്മ ശരീര. പഞ്ചപ്രാണ മനോബുദ്ധി ദശേന്ദ്രിയ സമന്വിതം അപഞ്ചീകൃത ഭൂതോത്ഥം സൂക്ഷ്മാംഗം ഭോഗസാധനം. ഭോഗസാധനം. So that is clear, right? Okay. If we actually summarize this, it is like this. The Sukshma Sharira is constituted of Sukshma Sharira is constituted of the physical body, that the apanjikritamaayittulla nammade prananum karmendriyangalum jnanendriyangalum aayittulla sadhanam, which is the instrument of enjoyment. That is Sukshma Sharira, constituted of the tanmatras, 5 tanmatras, sustainable actions of the past. Okay, manas, emotional mind and the memories. Intellect, rational mind and the ego. Okay, this is basically what the Sukshma Sharira is. Padam, is that clear now? That's body. Okay. Same സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് പിക്ചർ ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് subtle, that is the subtle body which is pointing to the physical gross. Linga Sharira, this is the Linga Sharira, which is pointing to this, which is the gross. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ട gross. അതിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള subtle body, which and the physical body is the gatherer of experiences going into the memory. Sukshma Sharirathilത്തെ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ മെമ്മറി is firing this ഭൂതാസ്, അപഞ്ചീകൃതമായിട്ടുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്വപ്ന ലോകം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. Right? ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോളൂ. Like this. This is our. Okay, so this is our subtle body, which is constituted of Abanjikrita Panjamahabhudai, Manas, Buddhi, and Sugadukka Bhoga Sadhanam, Aitla Sukshma Shariram. Sustainable actions of the past Karanam Undakirikina, Amalda Sukshma Shariram, which is the pointer to the physical body, the gross, which we saw last class, and this, the last Sthula Sharira, giving the experiences, which is created in the memories, and this memories being powered, and that because of which the
അപഞ്ചീകൃത മഹാഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ലോകം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ലോകം ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സൂക്ഷ്മ സ്വപ്നലോകം. സ്വപ്നലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻസൈഡ്. പെർസെപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പലതും കാണുന്നുണ്ട്. പെർസെപ്ഷൻ അത് ആ ലോകമാണ് സ്വപ്നലോകം, സ്വപ്നാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഈ പറയുന്ന പഞ്ചപ്രാണനും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, പഞ്ചപ്രാണൻ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് ഗിവിംഗ് അസ് ദ പവർ ടു ആക്ട്. ക്രിയാശക്തിമാൻ ഇത് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയില്. ആൻഡ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയാസ് which constitutes the Ichashaktiman, the power to desire, and the intellect and the Jnanendriyas, which constitute the power of knowledge, Jnanashaktiman. This is what we are. Okay. Panchapranas, Jnanendriyas, Karmendriyas, physical instrument of enjoyment, Sukshma Sharira. Adile Panchapranas plus Karmendriyas constitute the Kriya Shaktiman. The next, the Jnanendriyas and the mind constitute the Icha Shaktiman. The Jnanendriyas and the intellect constitute the Jnana Shaktiman, the power of knowledge. This is what we are. All right. But this is the നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട സ്ഥൂല ശരീരം, the waking state ego is called as Vishwa, and the dream state ego, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ego is called as Taijasa. Right? അപ്പൊ is that now clear? ഇത് ഒരൊറ്റ പടത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടും കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. To summarize what we have talked about so far, this is Sukshma Sharira, which is the Linga Sharira. Sukshma Sharira, which is the Linga Sharira. Sukshma Sharira, which is constituted of three streams, the Kriya Shaktiman, the Icha Shaktiman, and the Jnana Shaktiman, which forms the point of the Sukshma Sharira to the physical Stula Sharira, the outside world. Okay, and the Stula Sharira helps us to gain experiences and the memories. It creates the memories inside us, and which enlivens the Sukshma Sharira to make the Kriya Shaktiman, the Icha Shaktiman, and the Jnana Shaktiman that we are. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഇച്ഛാശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി സ്വരൂപിണിമാരാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദേവിമാരാണിത്. ഇച്ഛാശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി സ്വരൂപിണികളായിട്ടുള്ള ആ ദേവിമാരെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്വപ്നാവസ്ഥയെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ശക്തികൾ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതാണ് നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദേവിമാരാണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ കുടികൊള്ളുന്ന മൂന്ന് ദേവിമാര്. അവരുടെ ശക്തികളെ, ഇച്ഛാശക്തിയും ക്രിയാശക്തിയും ജ്ഞാനശക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഈ തൈജസ്സ ആയിട്ടുള്ള ആ ശക്തി ദേവിമാരെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. Okay, sorry. Okay, അപ്പൊ ആ ഇച്ഛാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തിമാണ് ദേവിമാര് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് വേണ്ട ശക്തികളെ നൽകിക്കൊണ്ട്, എന്നിട്ട് സ്ഥൂല ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ വിശ്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, the world of our own physical experiences, and those feedback into the memories and experiences as vasanas, creating and embellishing the vasanas, and makes us act in this world. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം പുറകിൽ, ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, കാരണശരീരം. അതാണ് അടുത്ത ആഴ്ച കാരണശരീരം. അപ്പൊ അത് that we will see in class. So this is basically what we are in terms of. അപ്പോ ഇനി ചോദ്യം, വേദാന്തത്തിലത്തെ ചോദ്യമാണ്, just as water has no shape, വെള്ളത്തിന് സാധാരണ ഷേപ്പ് ഇല്ലല്ലോ, അത് പക്ഷെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ ആ വെള്ളം ആ പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പായി മാറുന്നു. But takes the shape of the container in which it is stored. So too the self വെള്ളത്തിനെ മാതിരിയാണ്. And when it is poured into a vessel, through the self is free, though the self is free of all attributes, therefore perfect,
But when it occupies a device, and you, each one of us, you meaning each one of us, when we start identifying with the physical body, the self gets deformed, limited into that shape. You choose to identify with your instruments rather than the self. There is a problem. Then naturally you will take all the limitations of your instruments as your own limitations. So, we have to understand that we are the water. We don't have any shape. But then when it fills the Sukshma Sharira and the Sthula Sharira, the outward physical limitation, അതിന്റെ ഉള്ളില് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുത്തുന്ന നമ്മളുടെ ഇച്ഛാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ദേവിമാരെ നമ്മള് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിമിറ്റഡ് ആവുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. അതിന് പകരം ഇതല്ല ഞാൻ വെള്ളമാണ്, എനിക്ക് ഷേപ്പില്ല എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് എപ്പോൾ കിട്ടുന്നുവോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത കാരണശരീരവും വിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മശക്തിയുമായിട്ട് ലയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വെറും സ്വിച്ച് ആക്കി മാത്രം കൊണ്ടുതരും അല്ലെ. നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു നിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ആണി കൊണ്ടിടുക, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പരിപാടികളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആത്മതത്വത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സംഗതികളെ പറ്റി ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള എന്റെ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം, ഞാൻ അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള എന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഇനി ഞാൻ അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കാരണ ശരീരം, അതുകൊണ്ട് വരും. അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന ഇച്ഛാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി സ്വരൂപിണികളായിട്ടുള്ള ദേവിമാരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ബലമായി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഇച്ഛാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി മുരുകന്റെ ശക്തിയായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത്. മേ ബി നമ്മുടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആനന്ദ്ജിക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. മുരുകന്റെ 3 കൺസോർട്ടം ആയിട്ടോ എന്തോ അല്ല, മുരുകൻ ജ്ഞാനശക്തിയും മറ്റേ ക്രിയാശക്തി ആൻഡ് ഇച്ഛാശക്തി ദേവിമാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനും കൂടെ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് സിംബോളിസം, ബട്ട് മേ ബി ഇഫ് Anandji has that, we will discuss that. But before that, let me just stop and we will continue with the next Karana Sharira in the next. സർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ സർ? സജിതാണ്. സജിത്, സോറി. സാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഒന്ന് ആ ഒരു ഇതിലെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റില് നമ്മളിപ്പോ കണ്ണ്, കാണുക, കാഴ്ച, അങ്ങനെയുള്ള ആ 3 ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ട് വരുമോ? കണ്ണെന്നുള്ളത് ആ സ്ഥൂല ശരീരം, കാണുക എന്നുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ്, അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരം. കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മള് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമ്മളുടെ ആ ജീവന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ല, അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് അല്ലെ, കണക്ഷൻ, ഹൗ യു കണക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജീവന്റെ ഈ ലോകത്ത് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ ജീവന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇനി ഈ വേദാന്തത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളത് വരുന്നുണ്ട്. ത്രിപുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും, 3 സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വീൽ കം ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ, സ്ലൈറ്റ്ലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്, വീൽ കം ടു ദാറ്റ്. ഈ 3 ത്രിപുടി 3 സംഗതികളാണ്. ആ 3 ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എന്താ പറയാ നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ത്രിപുടി ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്
So Jyotsna, I hope it is clear. അതെ സർ മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു സർ. Okay. Yeah. So The Anandji, last analogy was very, very beautiful. sorry. Jyotsna, yes, go on. The last analogy is very beautiful. Just as water has no shape and takes the okay. shape of the container in which it is stored, so the same way that self is free of all attributes. Very, very beautiful, sir. Very, very good. Very nice, sir. Thank you very much. Yeah. So Anandji, Murugante symbolism, are you aware of that? See, Valli, she represents Icha. Valli. Devasena എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ, Devasena. അതെ, അവര് ക്രിയ. Yeah. മുരുകൻ And himself is ജ്ഞാന. ജ്ഞാനശക്തി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഐ തിങ്ക് പഴനിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഐഡൽ സൈഷൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ദേവസേന ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും അവർ രണ്ടുപേരും കാണും. വള്ളി ദേവയാന, ആക്ച്വലി ദേവസേനയല്ല, ദേവയാനയാണ്. ദേവയാനാണ്. ആക്ച്വലി ദേവയാനയാണത്. പക്ഷെ ദേവസേന നോർമലി they will say. Okay. So that represents the three Shaktis. അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെയാണ് കാണേണ്ടത്. അതെ. ഈ മൂന്ന് remember a beautiful story. വേറെ ആർക്കും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കും. ആനന്ദ്ജി, ഞാൻ പറയായിരുന്നു, 3 പേരുകൾ നമ്മുടെ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിലും ഈ 3 പേരുകൾ പറയുന്നു. ദേവി ആ 3 പേരില് ശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി സ്വരൂപിണി എന്ന. അതെ. Anandji, എന്താ കഥ പറയാൻ പോയത്? See, actually, this is related to Janaka Maharaja. See, Janaka Maharaja, after having an extremely good meal, in the afternoon he goes for a sleep. See, during the sleep, he dreams. He fights with some enemy. He was driven out of the kingdom. He goes to a forest, and there, he is not getting any food at all. So he runs after, he goes to so many places. Finally, somebody gives him a little bit of food. And, by the time he starts eating that food, one dog comes and takes that food away. So suddenly he wakes up, right? And, he was sleeping in his palace, fanning with all the people around, and he was really stunned, and his stomach was really full. So he immediately calls for a meeting of all these, all his pandits. He says, which is correct, what I saw, what I ate in the in the palace, or what I did not eat in the forest, which is real? So all of them were giving all sorts of answers. So suddenly Ashtavakra, he comes in. He is his guru. Ashtavakra is Janaka's guru. So he comes and he says, Janaka, both are not real. Both are unreal. What is real is you. Yeah, right. So if you really go into it, whatever we are seeing, even with the Sthula Sharira, it is also a kind of dream. Correct. Yeah. And then the dream, which is a dream, which we know, and then That's correct. See, Joseph asked a question, regarding the dream. See, so they actually, sorry. No, please. No, I was just collecting that. In the forest is the Vishwa, the palace is the Taijasa. Correct. And of course, you are not either of this. You are not either of. You are something separate. You finally you explained. See,
you know, that water, you are, so that's why he was connecting. You know, Correct, he has correct. said that water, and that's what Ashtavakra explained to him. You are Okay. neither this, but you are water. You are confined by your body, by your Right. senses. Correct. That's how I got, you know, that particular story. See, regarding dream, you know, I don't know how far it is true. See, what they say is for anyone to get liberated, or, you know, to not have any further births, both your Papa and Punya should be equalized, It should be, totally equalized. And you should realize that, you know, the ultimate, that means everybody is the part of the universe. There is no Right. difference, that the Advaita. Dvaita. So even what you are experiencing in the dream, that can be considered as your suffering. Say, for example, if you are suffering in the dream, you know, your vasanas can also be considered as some of the vasanas being destroyed. Yeah. So it can be considered as your experience, which can take you to liberation. Yeah. Right. Of course, when you start thinking, it makes sense, because, you know, both are dreams. What you Both are are having now is also dream. What you are having the dream is also dream. So both the experience are only to mitigate the vasanas, you know. Right. ഒന്ന് പഞ്ചീകൃത പഞ്ചമഹാഭൂതവും മറ്റത് അപഞ്ചീകൃത പഞ്ചമഹാഭൂതമാണെന്ന് മാത്രം. True. So if you're having dreams, you know, that is good. You're exhausting your vasanas. Exactly.